सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दे विच असीं जिक्र करांगे जो इस समय श्रद्धालुओं दे नाम दे उत्ते सियासत हो रही है ते नाल-नाल इकोनॉमी दी कि पंजाब दे विच हुण किवें मुड़ तों इकोनॉमी लीहां दे उत्ते आवे। शुरुआत करन जा रहे हैं। सब तो पहला श्रद्धालुओं का जिक्र होएगा। लगातार हजूर साहब तो जिहड़े श्रद्धालु आए ने उन्हां दी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है ते हुण गिणती पंजाब दे विच 300 तक पहुंच चुकी है। पूरे पंजाब दे विच इस समय कोरोना दे नाल पीड़ित लोकां दी गिणती 700 तक पहुंच चुकी है। बहुत बड़ा अंकड़ा। पिछले 48 घंटियां दे विच 200 तो ज्यादा मामले सामने आ गए। तेज रफ्तार हर घंटे 5 तो 6 मामले इस समय पंजाब दे विच सामने आ रहे हैं। पिछले 48 घंटियां दा ट्रेंड जेकर देखा जाए तो शुरुआत असीं करन जा रहे हैं। पंजाब दे विच कोरोना मरीजां दा अंकड़ा तेजी नाल वध रहा है ते इस दी एक वजह पिछले दिनी नांदेड़ साहब तो पंजाब पहुंचे श्रद्धालु भी दसे जा रहे हैं। वड्डी गिणती दे विच जिहड़े श्रद्धालु पहुंचे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हुण तक 300 तो ज्यादा श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 3 जिलों पठानकोट मानसा ते बरनाला नूं छड्ड के सारे 19 जिलों दे विच टोटल 22 ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ केस आए ने। 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ श्रद्धालु कोरोना पीड़ित पाए गए ने। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ 131 श्रद्धालु पॉजिटिव ने। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 63, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए ने। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 केस सामने आ चुके ने। कपूरथला 8 ने, फाजिलका 4 श्रद्धालु पॉजिटिव ने। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ जो श्रद्धालुओं की है। इस दे नाल होर भी कई मामले जिहड़े पहलां तो ही चले आ रहे थे उस दे नाल कुछ होर मामले भी सामने आए ने। टोटल गिणती इस समय पंजाब दे विच देखी जाए तो 700 के नेड़े पहुंच चुकी है। लगातार मामले वध रहे हैं, चिंता नूं वधा रहे हैं ते सब दे विचाले अपील यही है कि तुसीं अपने घरां दे विच रहो, सुरक्षित रहो। पर श्रद्धालु जिस तरीके दे नाल उत्थों आए तो उन्हां दी गिणती वधण दे नाल जरूर चिंता वधी है। पर इत्थे इह भी काबिले गौर है कि ਜਿਹੜੇ श्रद्धालु आए उन्होंने डायरैक्टली आइसोलेट कर दिता गया, यानी वो अपने पिंड, शहर, मुहल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ परिवार ਦੇ ਨਾਲ नहीं मिले। इस करके एक राहत जरूर है कि होर लोगों के संपर्क ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आए, जिस करके कोरोना होर तेजी नाल या फिर होर भयानक तरीके नाल फैलण दा लाजमी तौर ते तुसीं कह सकते हो कि चांसेस घट नजर आउंदे ने। तो वड्डी खबर इस समय यही है 300 के करीब श्रद्धालु हुण तक पंजाब दे विच कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके। श्रद्धालु लगातार पॉजिटिव पाए जा रहे हैं ते सब दे विचाले लगातार सियासत भी हुंदी नजर आ रही है। एसजीपीसी ने सवाल चुके, जथेदार साहब ने सवाल चुके जो कोरोना पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, जिस तरीके नाल पूरे मामले नूं देखिया जा रहा है। ते हुण डीएसजीएमसी दे वल्लों भी सवाल चुके जा रहे हैं। पंजाब दे मंत्री डीएसजीएमसी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे निशाने दे उत्ते ने। सिख श्रद्धालुओं बारे गलत प्रचार करन दे इल्जाम पंजाब दे मंत्रियों दे उत्ते लगाए जा रहे हैं डीएसजीएमसी दे नुमाइंदियां दे वल्लों। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सलाह दी जा रही है डीएसजीएमसी दे वल्लों कि अपने मंत्रियों नूं अजिही बयानबाजी तो मुख्यमंत्री वर्जन। श्रद्धालुओं की कोरोना पॉजिटिव आने की जांच की भी मांग हुण कीती जा रही है। दरअसल मामले लगातार सामने आए ने सब दे विचाले चिंता इस गल दी है कि वाकई सारे जिहड़े केस ने उत्थों ही, क्योंकि एक तर्क दिता गया हजूर साहब के ट्रस्ट के वल्लों, जिहड़ा गुरुद्वारा ट्रस्ट है उत्थे कि इत्थे तो किसी को कोई लक्षण भी नहीं सी, तां फिर पंजाब आके एक किवें इन्हां धड़ल्ले दे नाल पॉजिटिव मामले सामने आने शुरू हो चुके हैं। इस नूं लैके डीएसजीएमसी पंजाब दे मंत्रियों दे उत्ते गलत प्रचार, गलत बयानबाजी करन दे इल्जाम लगा रहे हैं। इस समय फोन लाइन ते साडे नाल डीएसजीएमसी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा जी जुड़ चुके ने। सिरसा साहब, सब तो पहला यही सवाल कि पंजाब दे मंत्रियों दे बयानां नूं लैके तुसीं की सवाल चुक रहे हो कि जिस तरीके नाल इस पूरे मामले नूं ट्रीट किया जा रहा है, तुहानूं लगदा है कि ठीक नहीं है? क्योंकि पॉजिटिव केसिस तां सामने आ रहे ने, ये तथ्य सब दे सामने है। सिरसा जी, सारे ने, लेकिन पॉजिटिव केसेस क्यों हुए ने? सरकार की अपनी कमजोरियां करके, सरकार की अपनी मिसमैनेजमेंट करके, सरकार की अपनी नलायकी करके होया सब कुछ। और उसका ठीकरा जिहड़ा है एडी वड्डी एक धार्मिक संस्था के सिर ते फोड़ना और श्री हजूर साहब तो यह कहना कि उतों पॉजिटिव होकर केसेस आए ने, ये एक बहुत ही माड़ी उन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया है। देखो अज हजूर साहब अंदर से कोई भी अज भी कोई भी उत्थे पॉजिटिव केस नहीं है। वही 3 ड्राइवर पॉजिटिव होए ने जो छड्डण आए थे। ਇਹਦਾ मतलब एक तो क्लीयर है कि जो हजूर साहब तो चले इन्हां कोई भी पॉजिटिव नहीं सीगा। सरकार की मिसहैंडलिंग हुई। सरकार नूं खुद अपने श्रद्धालुआं अपने जिहड़े पंजाब दे वशिंदे ने उन्हां दी खुद की चिंता करनी है कि किवें लैके आउणा है, की प्रोसीजर अडॉप्ट करना है।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਟੀਮ ਭੇਜਦੇ, ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, 54 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਏ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਐਡਵਾਂਸ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪ ਆ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਸਭ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਬਲੇਮ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਫੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਦਰ ਕਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 350, 300, 250 ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਜੀ। ਰਮਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜੇ। ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ ਮੇਂ ਤਿਨਕਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਸਰਟਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਰਮਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ DGMC ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੈਲੇ ਬੈਲੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਔਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕ ਸਵੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਸੀ, ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਸਰਟਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਭ ਲਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਇਹ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ DSGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ DSGMC ਕਿਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੱਥ ਪਹੁੰਚਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ 300 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ 300 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, अफजा रुख करेंगे होशियारपुर तो। बहुत बड़ी खबर है जी हां, होशियारपुर ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਇਕੱਠੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੀ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 343 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 30 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 3500 ਤੋਂ 4000 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। रुख करते हैं मेरे सहयोगी इस समय साडे नाल ने हुशियारपुर तो दीपक बहल, उन्हां दा रुख करांगे। दीपक, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी? 30 इकट्ठे मामले हुशियारपुर दे विच कोरोना पॉजिटिव लोग नांदेड़ साहब तो परते श्रद्धालु, होर की कुछ अपडेट तुहाडे कोल? मैं इत्थे दसना चाहांगा कि कोरोना दा एक बहुत वड्डा विस्फोट जिहड़ा है हुशियारपुर जिले दे विच देखण नूं मिलिआ, जिहदे विच ज्यादातर मरीज जिहड़े आ
ਉਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ 30 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 30 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਟੈਸਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਫੋਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟਾਂਡਾ ਨਾਲ, ਦਸੂਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਔਰ ਕੰਸਰਨ ਐਸਐਮਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਅਪਡੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। 30 ਇਕੱਠੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 700 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਬਹਿਲ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 343 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ। ਕਰਫਿਊ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 20 ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ PhD CCI ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਤੇ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਕਰਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਕमेटी ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ गए हैं? नमस्कार जी, पहले तो मैं पंजाब सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने PhD चैम्बर और मेरे को इस कमेटी में इंक्लूड किया। ये सबसे मुश्किल समय है पंजाब के लिए और मैं अपने आप को भी बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि हमें इस मुश्किल घड़ी में अपने पंजाबियों के लिए कुछ काम करने का मौका मिला। ये कमेटी जी अभी बनी है, हमारी मीटिंग चल रही है, हम अपने अपने थॉट्स दे रहे हैं। अपने चैम्बर की तरफ से हम अपने मेंबर्स को लिखा है कि अपने जो भी मुश्किलें उनको फेस हो रही हैं इंडस्ट्री को लेके, तो हमारे PhD के मेंबर्स हमें उनकी डिटेल्स भेज रहे हैं, जिसको हम कंपाइल करके इस कमेटी के सामने अपनी सजेशंस रखेंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जिस तरह का ये मिक्स ऑफ एमिनेंट पीपल की कमेटी बनी है, हम जरूर पंजाब के लिए कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट कर सकेंगे जी। करण जी, एक और चीज भी जानना चाहूंगा, जैसे लगातार आप भी अर्थव्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं और प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी हेल्प करेंगे। उनकी भूमिका किस तरह से रहेगी इस पूरी कमेटी में, और ये कब तक रिपोर्ट या कहें कि पूरा एग्जिट प्लान या कहिए कि लॉकडाउन के बाद की स्थिति को कैसे संभाला जाए, उसके बारे में आपकी सिफारिशें जो सरकार तक पहुंचेंगी? ये पहले तो डिस्कशंस चल रही हैं ग्रास रूट लेवल पे। अभी तो आइडेंटिफाई करेंगे सिचुएशन में जो जो प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद जो हमारे जैसे चेयरमैन साहब हैं जी, श्री मनटेक सिंह आलूवालिया जी, हम तो सब उनको अपनी रिपोर्ट्स देंगे और फिर आगे उनका जो भी स्ट्रैटेजी बनेगी, सरकार को रिपोर्ट रेगुलर इंटरवल्स पे इंटरेक्शन चल रही है। तो आई एम श्योर जैसे जैसे कुछ ना कुछ लाइट इस पे आएगी, वैसे वैसे आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाएगा जी।
करण जी, एक और चीज जानना चाहूंगा कि इस समय कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो हर चीज से जुड़ी है, इंडस्ट्री हो, छोटे दुकानदार हो या फिर जो दूसरे ऑफिसेज होते हैं वो हो, पूरा सिस्टम तो एक है, आप ज्यादा बखूबी जानते होंगे। आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस समय किसके ऊपर है? शायद अभी हम देख ना पा रहे हो और आपकी नजर से समझना चाहेंगे कि जिसके ऊपर 2 महीने बाद हमें असर समझ आएगा कि देखिए लॉकडाउन हुआ था, इनके ऊपर सबसे ज्यादा असर हुआ है, जो आपको लग रहा हो। पीएचडी चेंबर की तरफ से नेशनल लेवल पे भी हम पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीने से रेगुलर वेबिनार्स कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के साथ भी, और हमारे जितने इंडस्ट्री के साथी हैं वो हमें ज्वाइन करते हैं वेबिनार्स में। जो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा जी कि इंडस्ट्री भी सफर कर रही है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी कर रही है, बट मेरे को जो लगता है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा जब ये लॉकडाउन खुलेगा, इन सब चीजों को रीस्टार्ट करने का जी, बिकॉज एक बार हर चीज इस तरह स्टैंड स्टिल हो गई है, लेबर चली गई है, डिमांड खत्म हो गई है और इस टाइम सर्वाइवल की बात आ गई है, तो ये सारी इकोनॉमी को रीस्टार्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, जिसपे जो मेरा अपना पीएचडी के माध्यम से जो सारा एक्सपीरियंस हमारा रहा है, जितनी हमने इंफॉर्मेशन सेंट्रल और पंजाब गवर्नमेंट से हासिल की है, उस पर मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए रहेगा टू रीस्टार्ट द इकोनॉमी। जी, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮਨਟੈਕ ਸਿੰਘ ਅਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।